अस्सलाम वालेकुम कतुन को पब्लिक फोरम प्रोग्राम सरा जेम स्तासो कुर्बा लियाकत अली खटक कतुन को दा प्रोग्राम द रोजेम यश्ते के मुंग लग शेड्यूल चेंज शवे नो आगे वजना दा प्रोग्राम बंदो नो रोजिना पस बिया दा प्रोग्राम चीदे मुंग शुरू करे कतुन को पदे प्रोग्राम के तासो मुंग सरा शरीक दले शे तासो स ओयल गोवाड़े या तासो सस्तुंजी वी समसली पागे बंदे तासो खबर मुंग सरा कवले शे ओ जमुं चे कुम टॉपिक दी पागे बंदे तासो मुंग सरा खबर कवले शे ओ दे दा पारा तासो जमुं ता कॉल कवे जमुं चे कुम टेलीफोन नंबर दे आगा बता सो जमुं पद स्क्रीन बंदे करशी कतुन को नन चे कुम मुंग टॉपिक रावड़ी दी आगा ज़ाहिर दा चे कुम अहम मसला चे कुम नन सवारा वना दे जे के नन चे कुम कसान उड़ंदी शवी दी मरियम नवाज या कमर जमान पदे बा मुंग खबर को और देना अलावा बल चिकुम सरा टॉपिक दागा सियासी घड़ी चिकुम दी अगो चिकुम पदे बंदे रदमल जाहिर करे दी आगे बदे बमु खबर को कतुन को पदे प्रोग्राम की जमा सरा जमुंग डेर सीनियर हमकार अजीम सदीकी से पदे प्रोग्राम के मसरा मौजूद है आगे सरा बमुंग पदे मौजूद बंदे खबर को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह टोल मिन वालो तागा लसर से मक्के चिकम असर तेर शवे दे जी बिल्कुल दागे मुबारक वायु सही अच्छा सदीकी से वही जे गठा औरज गठा पेशी नो नन द वजीर आजम लूर मरियम नवाज छिदी आगा जे ठिता उड़ांदे शो तकरीबन 2 घंटे आगे ना छिदी पुख्तन शवी दे वख खटक से दराज खबर अरदा को वही वेना नहीं पकार खो पशीशा बांधे वायु घबराओ दी हां हुकूमत घबराओ दे यानी शरीफ कोरने घबराओ दा सही देर स वले चे बला से इसखाकदार चिकला बार रहो तो उन्हों आखा चिकुम चेहरा हुआ या का मखो आके चिकुम लगा के मध्य परेशानी न न चेहरा न खबरें चिकुम आके उखड़े और आगा खबरें बिल्कुल सियासतदान दास नवई सही बल तो वही जवारी वो दासदार नवई बुरा गुस्सा अर्चा तभी खुलगुनते इखलाक सरा खबर कबल करा दामुं त मजहबम खई सही सियासी इखलाकियात चिकम दी अगम खई सियासत के दास किस्म खबरें नहीं मतलब द यो बल सर दुश्मन यानी सियासी दुश्मन यानी भी दास जाती दुश्मन है पूरा पटे चासर शरीक नहीं बिल्कुल सर बिल्कुल दास से नहीं पकार खटक से हुकूमत घबराओ दे अल्लाह रहमान मलिक ओ पखवाना चेयरमैन नेब चिकम ओ जनरल अमजद नकवी जी जी बिल्कुल नूर कसान सदा से सीजन वर्कली दी हां ची आगा GIT सर दास कसम मारूना दी ची आगा आगे दा पारविच द उबोम जरूरत नहीं अच्छा दे पवजा दई दा शे दगा करे दे दई त पता लगे दिली दा चेहरा शे खतरनाक जमु खिलाफ तल दे मरियम नवाज सोई आगे होई जी मा GIT ना तपस चोकले जे पस असल नवाजम पर उनका खबर अकली वा हुसैन नवाजम दा खबर अकुगा सही और कैप्टन सफ्तर दा वेली चेहरा पूरा शपनास तू जुलेखे तपोस को जिने सारे तपोस का खजवा या सड़े नो दागे वेना मकसद दगा हसन नवाज हुसैन वाजम दगा खबर ओखला चिरम त ददेसी इल्म निश्ता चसम खिलाफ तोर सदे इल्जाम सदे सब ब्लेम दे नो यरा इल्जाम न दे नो द बगैर इल्जाम गई तासो क्वाली नो इल्जाम दगा पानामा लीक्स के कम रागली दी तासो कपनियान नु आगे सरा सरा पानामा दा मेफेयर फ्लेट्स लंदन के दी द दे हवाले सर अरबुनो सही सर मुंग सर यो कलर दे नता सो खबर बाइन सर से बिया देना शुरू को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी वरोरा लेकर खबरकुम सलाम जी जी तो दा सियासी हवाले से खबर है कोई लगे मैं देखे बस दावे जी जी बिल्कुल कला दे सुप्रीम कोर्ट फैसला वर करा दे द्वाजा जानो लगा दे क्रिमिनल बिल्कुल पिंजा कसीजा बेंच नो आगा दो पके द्रेजा जानो जी यो दा GIT जोड़ को लो से युवा खबर मा यो पार्टी शर्म ताल्लुक में सवाल बताओ है और जता सदा गारंटेड है कि नवाज शरीफ वखपल टाइम पूरा कई दा GIT चे कला से अखपल सोरा इंक्वायरी जाता ना दा वो पेश कई खुदा वो अनकम्प्लीट हुई दा वो कंप्लीट नहीं दे बने बिया वो यो खबर या तारे वो कीगी और मैं इसके वो ब्यादा सिलसिला बड़ी लेकीगी लगा चे संगे पाकिस्तान के तमाशेल भी करना नो आगे से पराजी कमेटी जोड़ा गई असल के आगा कमेटी नहीं काम मिट्टी हो जाता है सही उसमें काम होता नहीं है तो ये GIT भी उसी तरह का एक सिलसिला है बिल्कुल कि ये काम होगा नहीं सिर्फ पेश होंगे और आधे काम होंगे आधे नहीं होंगे वो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर नहीं सकेगी और फिर इसको जना कुछ अरसे के लिए यानी ये वक्त पूरा करके ही जाएंगे ये एक गारंटेड बात मैं कहता हूँ ये कुछ सियासी लीडर्स जो ना अपने तजिए लगा रहे हैं कि
6 हफ्ते का वक्त है या 8 है, लेकिन मैं गारंटेड बात कहता हूँ कि ये अपना वक्त पूरा करके जाएंगे, कुछ नहीं होगा ये। सही दुआ को जमूंग नगा रोजान डेरा बनना दुआ को खटक सब जमूंग हम दच वक्त पूरा की सियासी हुकूमतों वक्त पूरा के दल च कम शुरू शवे दे दार रवायत तासोच आगवा पर सियासी हुकूमत कम चे 2002 ना 2007 पूरे वो शौकत अजीज जफरुल्लाह जमाली और चौधरी शुजात हुसैन वक्त गईम पूरा कर दे अगर च तेरे प्राइम मिनिस्टर रागली बिया तीन खबर अल सर आगा वक्त जो आगा जमहूरियत नो तेरे करा तेर जरदारी गिलानी हुकूमत ने पूरा कर दी अवल जल चे दे दो वज़राए आज़म रागली दी और दा उसलुम्बिया वज़ीर आज़म दे च दे मुंगा दा तमलरू चेरा टिकता इल्ज़ाम दे उशी अरसा सही खबर दा खुदा गवालू च कम अज़ कम सियासी हुकूमत या सियासी वज़ीर आज़म च दे नो अगदे वक्त पूरा की हुकूमत ते वक्त पूरा की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामो मैंडेट वर्कड़े दे गलत वर्कड़े दे सही वर्कड़े दे इच्छा दी सर दा गनिश्ता अलच द खल्कु वोट सर रागली दी मुंगा हम दागवालू च पिंजे काला दे अखपल पूरा की प्राइम मिनिस्टर चेंज की न की दा बला खबर दा असल की सर खल्को पाजेन की दागा सवालम राजी चागा हुई लका मक्के दस डेर की सुना लका मेम स्कैंडल शो नोरम दस डेर रागली दी आगास पता न लगे दली नका दखल कोई ची दा वजीर आज़म ची दी लका दा चकुम द तहकीकात रवान दी बहरल तासो चागा हुई ची भाई परेशान दी डेर ज्यादा खगा दखल कोई ची लका दे बखपल वक्त ची लगा पूरा की दे दा पारवई 1972 के कम वक्त जुल्फिकार बोटो चा हुकूमत ने नई रजबान 1977 के ख़त्म कड़ा बिल्कुल सर नो खटक से आगे कम 1971 20 दिसंबर बांधे हुकूमत तरला सक नो आगे न पस 1972 के शुरू के आगे जनवरी या फरवरी व गालिबन में फरवरी हुआ जस्टिस हमूद रहमान कमीशन आगे जोड़ करो आगे वक्त कम हमूद रहमान हो पखवाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आगे रिपोर्ट वर्क करो नो आगा रिपोर्ट उस पर नजर आ गले उस पर रिपोर्ट नजर आ गले आगे न पस एबटाबाद कमीशन 2011 के आगे रिपोर्ट नजर आ गले मॉडल टाउन जोड़ शवे 2012 के आगे रिपोर्ट नजर आ गले बिल्कुल सर दस डेर की सुन दी खबरा खलक चे दावई एप्रीहेंशन खदशात अंदेखने दागई पर जहन आगई पर जड़ के दी बिल्कुल आगे पर पूरे दा बल्ले नाराजी 10 जरूरत दे दा पारा मुसर यू का दे सर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी अकबर भाई सो वेल वाड़े जो बजी दा वेल वाड़ा छे बजी दोस्त ना तुमा देंगा न्यूज़ कतल हां और न खलक पसीरी और जमन सियासत दनान पसीरी जी डेर अफसोस रालो मारा अयो बला खबर वकुम जी जिम्मा समुदोलान जी जीआईटी मुबारक के और दिल्ली वो मुल्क माल्टा हाँ नागा जी फौरन इस्तीफा वर करा हाँ और जमुन वजीर आजम दे से कि न खते दे वर सही बिल्कुल स्तासो खबर अच्छी लगा मुतरवा से डेरा मना जी काल कवलो जी ता वही जे जेटी के लकस के छे नूर यो बल वजीर आजम दे बल बरनी मुल्क आगा इस्तीफा वर करा जमुन वजीर आजम छी दे आगा इस्तीफा वले न वर की डायरेक्ट वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ नुम पदे के इश्तना सही दागई कोरोना नमूना दी च अगई पानामा लीक हवाले सर ऑफशोर कंपनियां ने मुख्तलिफ कंपनियां ने दा से जुड़ करी च दागई कानूनी हैसियत आगे जैनू के भाई खुदा दा च पाकिस्तानी पैसा इस्तेमाल शवी दा दादी नो आगे हवाले सरा आगा दा करप्शन तोड़ लगी खुदा सोच उगोरे नो आगा इस किस्म दा वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ नु पानामा लीक्स के निश्ता सही पानामा पेपर्स के दागई नु निश्ता नो आगा सिबे इस्तीफा वर सही अच्छा सर से लका अक्सर चे जमुन सियासी गड़ी दी आगा दा -1 खबर की कथा सुतया सी सर शुरू के -1 खबर के दे मुंगना बंगाल लाड़ो नो आया नवाज शरीफ फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ दिन -1 शो नो बिया हालात ठीक सी नो बोले दगशी दा मामू लीडर दा मामू उठू न वर्कड़ी दी गना उस 2018 के इलेक्शन की खलक ते वोट न वर्की गना सही खबर खलास शी बिल्कुल अच्छा सर दर तो छे मरियम नवाज नन जे एटी ता उड़ांदे शो आगे ता बस दा खबर बमु सर दा यो ब्रेक न पस को यो वडिशन दा मे वक्त रगल कतुन को यो वडिश दमाखलू नो मुंगसराव से
یو ځل بیا تاسو ته کتونکو په پروګرام کې هرکلی وایو. صدیقي صاحب څنګه چې ذوالفقار علي بټو په دور کې مشره راغله هغه ته پنسي ورکړه، بیا دې نه پس بیا مارشال دور راغلی دی لکه څنګه مشرف. نو دا اول ځل پیپل پارټي چې دی هغه 15 کاله پوره کړو جمهوریت اور ښه په ښې طریقې سره یو بل منتخب جمهوري حکومت ته چې دی هغه حکومت چې دی هغې ته وسپارلو. نو تاسو څه ویل غواړئ چې لکه تاسو په دې باندې څه نظر ساتئ چې سر وزیر اعظم چې دی یا لکه حکومت چې دی دا عوام فیصله چې وکړي هغه ښه دی که چې دغه شانتې بل دروازې نه لکه چور دروازې نه ولې ملک دې دپاره جوړ شوی دی چې بل دروازې نه به خلک راځي. خټک صاحب دا د اصول دی چې پاکستان جمهوریت په نوم باندې جمهور ووټ په نوم باندې جوړ شوی دی. صحیح چې دې ملک کې جمهوري حکومتونه به جمهوري حکومتونه به او جمهوري حکومتونو طریق پر راځي او لومبي ځل باندې دا تیر زرداری حکومت خپل ور بالکل سر بالکل اول ځل 15 کاله چې دی هغه تاسو دین اندازه کولای شئ چې خټک صاحب دغه شان دستخط کېدل نوابزاده نصر الله خان رحمت الله علیه، مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه، علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، شاہ پروفیسر غفور احمد رحمت اللہ علیہ، مولانا کوثر نیازی رحمت اللہ علیہ، چې دا ټول اهم جید علماو نو دې دپاره رحمت الله علیه دا یو اهم ترین شخصیاتو. هغې سره بیا ذوالفقار علي بھټو خدای بخلي، تاسو ګوره عبدالحفیظ پیرزاده، دا خلک چې وو نو دی دا طے کړي وه چې نن به دستخط کېږي. دا د یو ای حکمران چې کوم دی شهید زید بن سلطان النهیان د هغې په بنا باندې دوبۍ ته لاړو ذوالفقار علي بھټو 2-4 غنټو دپاره دستخط لیټ شو، وایي سبا به دستخط کوو. نو شپې 1:30 بجه وه، اچھا 1:30 بجه وه صحیح چې جنرل ضیاء الحق د دې حکومت دغه که تخته الټه کړه. نو دې دوران بېنظیر خپل مور بیډروم ته راله، نو هغې نه تپوس وکړو څه چلو شو. نو دې دوران ذوالفقار علي بھټو رالو، نو هغې ویل چې فوج ټیک اوور. موږ سره یو کال دی سر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وروره څه ویل غواړئ؟ زه رشید خبرې کوم. صدیقي صاحب دا راته ووایئ چې زه خو ډېر پریشانه یم. دا جی آر ټي دا چې شروع شوې ده دا خو سلمان خان نه ده شروع کړی، سپریم کورټ جوړه کړې ده. دا د پرایم منسټر دا کابینټ باندې څه چل شوی دی؟ دا کنځلې چې کوي دا څه دي؟ دې ته خو زه ډېر پریشانه یم. دا ولې ته ور پریشانه کېږه؟ ما وزیر اعظم په تاجکستان کې پریشانه دی، هغې ته هلته خوب نه راځي. دی چې دلته د هغې کورنۍ ممبران دي هغې ته هم خوب نه راځي چې یاره څه به کېږي. حالات زموږ خلاف روان دي. دا هغه 2010 کې چې کوم سیلاب راغلو دا هغې خلاف سازشونو وایا، حقیقتونو وایا، د دې حکومت د کرپشن وایا چې څه وی. دا هغې نه تیز روان دي د هغې خلاف حالات او دې په فیصلې چې کوم دي هغې خلاف روان دي. خو دا هغه معامله نشته چې 3-4 ورځو پس په د دې فیصله جی آی ټي وکړي. جی آی ټي به ریپورټ جوړوي. جی جی واورئ تاسو څه چې ویل. دا سر جی یو خبره کوم. نو دا احتساب دی وشي که نه بیا د عمران خان وشي. نو د کنځلو څه ضرورت دی؟ دا وزیر خزانه څه خبرې وکړي یاره اوس نن دا څه دي یار؟ دا ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه جی. نو دا چې نورجان دا صورتحال چې دې وخت دا دغه دی، نو جی آی ټي به خپل ریپورټ، خپل فایندنګز، خپل تحقیقات یو ریپورټ کې به دغه کوي. 10 تاریخ باندې به وړاندې کوي د سپریم کورټ 3 قضي بینچ ته. هغې نه پس به دا فیصله کېږي چې آیا مونږ نوی بینچ جوړ کړو، دې نه غټ بینچ جوړ کړو، یا دغه بینچ چې کوم دی 3 قضي بینچ په دې کې وشي، ډویژن بینچ کې دې وشي، لارجر بینچ کې دې وشي، فل کورټ کې دې وشي. دا فیصله به هر څه بیا وروستو کېږي. خو ځینې خلک وایي چې په دې کې به کېږي، په دې کې به بیا د قانون حوالې سره په دې باندې خبرې اترې کېږي چې څه ګامونه پورته کول پکار دي. آیا وزیر اعظم محمد نواز شریف خلاف د اختیاراتو غلط استعمال ثابت شوی دی؟ نه ده ثابت شوی دی. لندن ته چې کومه پیسه دلی دا منی ټریل دې دپاره دی لفظ استعمالوي،
آغا منی ټریل دای سره ثبوتونه راغلي دي نه دي راغلي دا آغا ټول معاملات دي چې ورځ دوه هفته دوه کې نه دغه کېږي دا به نور وخت مخلي سره موږ سره یو کال دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فضل جی فضل بھائی څه ویل غواړئ؟ بس زما خو دا سوال دی چې تاسو نه چې وزیر اعظم چې هیڅ ګناه نشته دا لاندې کتابخانه دی دا ټول کارونه د لاندې تفصیل دي او زموږ د وزیر اعظم چې څه شرمېږي څه ته کېږي ځکه لاندې تفصیل د وجې نه دغه کېږي او دغه زما دا صدیق صاحب دا سوال دی او لیاقت علي خان تاسو ته مې بس سلام وي. مهرباني. او ډېره ښکلې موضوع ده او زه ورته ناست یم. ښه صحیح ډېره مننه جي صدیقي صاحب. نه خپل خپل رایه ده بالکل دار سړي خپل سوچ ته څنګه چې مونږ وایو چې د حکومت خپل وخت پوره کړي بالکل دای کې غلطي ده دای ته د ووټ نه ورکول خلک ته ووټ نه ورکړي بل دا ده چې او کرپشن دا ده چې دا په دې کې ډېر پوه خلک ناست دي خاص کر چې د دې کوم مشر د مشترکات تحقیقاتی ټیم JIT دا غي مشر چې کوم دی هغه د واجد ضیا FIA کې پولیس سروس نه تللی دی او ایډیشنل ډایریکټر جنرل دی یوشتم گریډ 21 گریډ افسر دی سینئر افسر دی سلويخ کاله پس سړی دی ځای ته رسي نو خټک صاحب زه نه پوهېږم چې هغه بس غلط کوي او یقینا څه څیزونه به چې راځي نو شواهد سره به راځي الله چې تاسو غلط ثبوتونو باندې یو منتخب حکومت یا منتخب وزیر اعظم نشي ختمولی. بالکل سر بالکل دا سره تاسو خبره بالکل صحیح وکړه سر. اچھا زما کوېشن بل دا دی سر چې مریم نواز ته نن ډېر فل پروټوکول ورکړی سیکورټي ورته دا شی نو پکار دی وایي که نه چې مسلم لیگ نون والا چې ګره دا قوم لور دا یقینا دختر اول دی ته ویلی شي چې کوم د وزیر اعظم لور وي خدا ده چې دی نه مخکې دختر اول پاتې شوي ده د دوه ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوي ده محترمه بېنظیر بھټو شهید هغې سره څه شو عدالتونه دې کې ما سره ډک دی دا مطلب د خلکو نن راته 5 جولای دا خلکو ډک لګلی دی ګوتې سره یې نیولی دی بلاول بھټو زرداري تقریبا شپږ کالو او اوږه کې آسفه ده د مختلف تاڼو اسپتالونو او هغې سره هغې چکر لګولو څه نوم دی عدالتونو چکر یې لګولو چې کوم سیف الرحمان نور کیسونه جوړ کړي وو آصف علي زرداري باندې غلط یا صحیح بله خبره ده مونږ دا نه وایو چې آصف زرداري فرښته دی هغې هم کرپشن کړی دی هر څه یې کړي دي خو دا د وینا مقصد دا دی چې مخکې بېنظیر بھټو سره دا شوي دي دې دپاره دا وینا چې هغې دې سره دا خو عزت سره راله پروټوکول سره راله هغې سره خو هغې سره چې کوم هغې د بېعزتي او هغې سره پولیس چې څه شوي دي نو هغه شی تاسو وګورئ 2547 سیکیورٹی اہلکار دی سرو پدے کے درے SP سلور مختلف علاقوں DSPs درے دیش یعنی 33 انسپیکٹرز درے گل والا چھ مختلف تانو SHOs اسلام آباد نہ بہر چکم خلق تینو آگے تا دوئی چھ فیض آباد نہ چکم لارا اسلام آباد I8 طرف تا 0 پوائنٹ طرف تا I9 طرف تا یا H8 طرف تا رازی دا ٹول لارے بندشی ہوئے دلتا دا اسلام آباد غٹ اسپتالوں دی یونیورسٹی دی بیت المال دے فیڈرل بورڈ دے نور دغه دی دا ټول ملازمین تاسو ویلے شي چټي کنډاتار دلته دی لګولو چې کوم حالات ولا چې موږ خپل سترګو سره کته په موقع باندې موجود وو نو دې نه تاسو دا اندازه کولای شئ چې عام خلکو ته ډېر زیات تکلیف نن زیات مل شوی روډونه هر طرف ته لارې بندې وي او بل دا د دې سره چې ګاډي راغلی سر دا سرکاري وي یا د دې ذاتي ګاډي یره اوس ما یو چینل باندې دا وکړه اوس هغه غلط ورکړي یا صحیح ورکړي دي یو کال اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی ستم تاسو خیر ډیر مننه رو وایس جی زه حمید الله خبرې کوم بونیرنا ښه حمید الله بونیرنا جی زه د ټول مخکې خو عظیم صدیقي صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې قدر وکړه زنده باد ډیره مننه او بیسیکلی زه د اصل کې د افغانستان سره تعلق ساتم خو زه دومره خبره کوم د پروګرام اورم د دې لپاره چې زمونږ د پاکستان حکومت ته چې کوم دغه روان کړی دی نو د دې وجې نه زه دې دا کوم چې دوی باید دې خپل منځ کې کیني او دغه چې کوم دې ته کوم نواز
نو شریف سے چې کوم دغه ملاو شوی دی باید چې دا د خپل ټیم باندې وکړي هغه نه بعد بیا د خلک راجمع شي او د نوي حکومت لپاره دی یو طرز عمل جوړ کړي نو دا ډېره ښه خبرې او بل زما د دې بله خبره زما دا ده چې کوم موږ ته په پاکستان کې کوم رسک سکیورټي مسله ده یا نورې مسلې په دې باندې غور وکړل شي نو دا به ډېره د غور خبرې ځکه چې نن سبا کوم حالت پاکستان کې روان دي نو هغه ډېر زیات تشویش وړ دی نایبر کنټري مسله ده قسم حالات دي به چې د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلق جوړ شي او یو ښکلي فرصت جوړ شي صحیح ډېره مننه جی حمید الله بونیری افغانی ال چې بونیر کې پاتې کېږي د افغانستان زموږ رور دی او افغان والا لردی بردی زموږ قابل احترام مینوال زموږ رونه دي خیبر ټي وي هغوی ګوري موږ د هغوی ستونزې د هغوی مسایل د هغوی چې کوم د هغوی شکړې نو هغه موږ کوشش کوو چې په شیشه باندې راولو دی الله چې امن خبره د رور وکړه او د دې رور مقصد د امن خبره کول صرف دغه حمید الله دا وایي چیرې امن وي نو دواړه هیوادونه به ترقي کوي مخ وړاندې به ځي مونږ ته به پاکستان کې څه مسله نه وي او پاکستانیانو ته به افغانستان کې څه مسله نه وي ښکلی سوچ دی د ډېره ښکله خبره یې وکړه چې امن او سکیورټي نه بغیر یو قوم یا ملک ترقي نشي کولی خټک صاحب امن نه وي نو هېڅ هم نشي کېدی نشي کېدی بالکل سر داسې دي او هغې سره هغه دا هم خبره وکړه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ووي چې هغه یاره دغه مسلې د دې په خپله باندې حل کې کښېني او دا حکومت دې 15 کاله پوره کړي هغې نه پس الیکشن چې راځي نو هغې لپاره د دې څه یو لای عمل چې دی هغه تیار کړي چې لکه دغه شان د کرپټ یا داسې خلک چې دی هغه حکومت کې رانشي نه نه څنګه چې کرزی صاحب حکومت خپل وخت پوره کړه بالکل سر یو ځل هم پوره کړه صحیح دویم ټرم هم پوره کړه هغې نه پس الیکشن وشو عبدالله اشرف غني دی رال بس ټیک ده دغه شان یوسف رضا ګیلاني حکومت چې کوم دغه اوس راجا پرویز اشرف هغې خپل وخت پوره کړو هغې نه پس میاں محمد نواز شریف راله نو قانوني طریقې سره تبدیلي پکار ووټ په ذریعه موږ سره محمد رحیم صاحب د پېښور نه السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رحیم صاحب څه ویل غواړي جو ټیک ټاک خیر دی شکر دی چې ټیک ټاک یار مونږ خو دا وایو چې دا جیټي چې کومه ده دومره میډیا دومره راخستې ده جی که نه صحیح مونږ دا ریکویسټ دی چې بس دا خو عدالت او جیټي ټوله پې روانه ده نو میډیا چې کوم مین ایشو دي لکه دغو عمران خان ویلي چې 350 ډیمونه به جوړوم 350 کې کم چې ده په انتخاباتو کې کمې وعدې کړې هغه به پوره کړي نو دې اوس دا خپله لار ځان راغلته کړې نو دا نور پروپیګنډې شروع کړي مونږ دا ریکویسټ دی خلک دماغ ګمراه کوي لکه څنګه په درنه کې ګمراه کړي پر دا د یو سازش دی د دغو ټولو بین الاقوامي یو سازش دی چې نواز شریف بدنام کړي دا ایټلي دماکي کړي دي او دا یو هیرو دی نواز شریف صاحب صحیح نو مونږ وایو چې دا ایټلي دماکو کولو والا دا بدنامېدل چې بدنامي ونه شي یعنې دله چې مکمل عزت ورکړی شي صحیح ډېره مننه جی رحیم صاحب پېښور نه هغه وایي چې دا یو سازش دی بهرني سازش دی ولې چې میاں نواز شریف چې د هغه زموږ یو هیرو دی هغه چې هغه ایټمي دماکي کړي دي نو بهر ملکونه یې دغه څه چې کوم زموږ دښمنان دي هغه دا نه غواړي چې دا وزیر اعظم پاتې شي د دې حکومت دی خټک صاحب صحیح ده ایټمي دماکې د کړي بنیاد چې چا خو نو هغې ته خو پانسي میلاو شوي ده د دې خلاف خو صرف سازشونه روان دي او دریم ځل باندې مې راړو چې چا بنیاد خو ننني ورځ باندې 5 جولای 1970 باندې ذوالفقار علي بټو د حکومت نه خوا کړو نو هغې چې کم حالاتو کې ایټمي پروګرام شروع کړو هالینډ نه ډاکټر عبدالقدیر خان راوسته او څنګه چې هغه فنډز مقرر کړو کم کم حالاتو کې چې هغه مخ په وړاندې بوتلی او هغې نه پس نور حکومتونو کې خو هغې خبره دا نه ده چې صرف بین الاقوامي سازش ته کېدی شي پاک چاینا دغه باندې کاریډور په وجه سازشونه پاکستان خلافي او هغې کې پاکستان کې لامحاله وزیر اعظم محمد نواز شریف ته خو اندروني سازشونه هم دي او د دې حوالې سره حسن نواز حسین نواز مریم نواز کیپٹن صفتر خواجہ سعد رفیق خپل وزیر اعظم د ټولو ذکر کړی دی چې سازشونه روان دي او زموږ سینې ډکې دي زموږ سینې رازونو نه ډک دي دا کم قسم سازشونه دي اوس کام هم دا سوال کوي جناب وزیر اعظم خدای دپاره هغه سازش کوونکي چې کوم دي هغه سازشي کردار چې کوم دی نو مهرباني وکړئ د هغې نومونه قوم ته وښایه دا ستاسو مهرباني به وي تاسو یو
یو سیاسي شخصیت ہے یقیناً تاسو ووټونه اخیستي دي نو دلته راغلي یو کارونه هم د دې په دور کې ډېر شوي دي نو پکار دا دی چې دا د هغه سازشي کردار د بېنقاب کې چې خلکو ته دا پته ولګي چې دا څوک زموږ خلاف روان دي. نعمان صاحب خبر نه دي سر موږ سره. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. نعمان صاحب څه ویل غواړئ؟ جی بس ملکی سیاست باندې زه دا وایم چې لکه موږ په خپله کې پی کې د عمران خان حکومت دی که نه جی؟ جی جی بالکل. او د نواز شریف چې کوم حکومت دی دا خو 40 50 60 سالو نه دی جی. صحیح. او چې کوم دا مونږه خزانه چې کومه ده دا خو ټوله خالی کړه او د چې کوم کارونه څه خاص ونه کړله او د عمران خان په 15 کالو کې دومره خلکو ته جابونه ورکړل 6000 ډاکټران भर्ती کړل 43000 ټیچران भर्ती کړل دومره خرچه په هغه په خلکو باندې وکړه ځکه چې پیسې پټانه کړه. صحیح. او هغه چې کومه ده نواز شریف ټول ملازمتونه په خلکو باندې بند کړي دي هغه پیسې چې کومه ده عملي لانډینګ په تر باندې بهر ملک روانه ده. زه وایم چې په دې باندې خو یو جاهل سړی موږ پوهېږي او اوس ته بس خلکو ته پکار دي سترګو نه دا پټې نوره درېږي. صحیح. او مطلب دا داسې خبره ده چې اوس دې مطلب وضاحت څه ضرورت نشته په نور په هغه باندې نشي پټېدی. صحیح صحیح. ډېره مننه جی شکریه تاسو موږ ته کال وکړو. نعمان صاحب وایي چې عمران خان حکومت په خیبر پختونخوا کې د هغه خزانې خالي کړې ډاکټران یې भर्ती کړو کارونه او دا او نواز شریف صاحب چې کوم د هغه حکومت هغه پیسې چې دي بهر ملک ته وړي. یره دا شی ثابت شوی دی لکه نواز شریف باندې دغه شی چې کوم دې وخت روان دی او چې عمران خان چې کومه خرچه کړې ده نو د هغه هم د قومي خزانې نه کړي ده زما او ستا د ټیکسونو پیسې دي. بالکل زموږ پیسې دي دا زموږ وسایل نه چې کوم آمدن حکومت دغه کوي نو دا هغه پیسې دي. خټک صاحب هغې څه احسان نه دی کړی یا نواز شریف دا موټر وی جوړ کړو یا نور کارونه کړي دي احسان نه دی کړی. د عوامو ووټ سره راغلي دي عوام دی ته ووټ ورکړی دی او د عوام خدمت کول احسان نه دی دا یو فرض دی. بالکل. عظیم صدیقی صاحب زما یو بل تاسو نه سوال دی چې مریم نواز ته نن اس اس پی ارسلا سلیم چې دغه سلوټ وکړو پین ورته راواخیستو ورکړو یو څه کېږي یاره دې سره څه کېږي. عمران خان سرکاري حیثیت شته څه نشته که نه پارټۍ چیرمین دی چیرمین 13 هفته آی جی صلاح الدین هغې ته سلوټ وکړو ولې کړو. صحیح برابر شو خبره خلاصه شو. صحیح. اچھا بل سر زری وایي چې قطري شهزاده چې دی موږ سره کوټ نه یو کال دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وروره څنګه حال دی څه ویل غواړئ؟ زه بس دا ویل غواړم هر سړی د خپلې مرضۍ خبرې کوي څوک څه وایي څوک د عمران خان صفت کوي څوک د نواز شریف کوي څوک څه کوي ٹھیک ده. جی جی بالکل. او بس تاسو نیوز والا ورته ښه په ارام ناست یو ښه په ارام اورئ که نه. صحیح. خو دویمه خبره زه دا کوم چې لکه مطلب دا دی یو سړی یو کار کوي نو په پاکستان کې خو یوازې د نواز شریف نه دی یا عمران خان نه دی یا بل څوک دی د دې نه چا چاپېره کوم ملک د بقا یو خبره دا ده چې د بقا نوم چې یو سړی وایي نو په دې په شاته ډېر غټ لاس دی خیال دی. جی جی. او نو دیو د دې دغه ولې نه کوي چې په قسمونو تاوانونه کېږي هر څه کېږي ځانونه تاواني کېږي دغه کېږي او د دې معمولي کرپټ یا بل څه په واجود د هغې مخنیوی نه کېږي د بل طرف نه نو دا بقا به په کوم طرف باندې موږ خیال ساتو د دې. صحیح. تاسو به دې کې څه وایئ؟ صحیح. ډېره مننه جی صدیقي صاحب. جی څه وایي دا وایي چې لکه هر سړی چې دی څوک د عمران خان تعریف کوي څوک د نواز شریف تعریف کوي خو د عوام دپاره چې دی لکه عوام کار پکار دی چې عوام کار وکړي. نو صحیح خبره وکړه دغه شان څنګه چې ما دې نه مخکې ووې چې عمران خان پیسه لګولي ده یا کسان یې भर्ती کړي دي سو احسان نه دی کړی. نواز شریف احسان نه دی کړی موټر وی جوړ کړي دي سړکونه یې جوړ کړي دا څه احسان نشته دا فرایضو کې راځي. یقینا د عوامو ښېګړې دپاره کار کول زه وایم چې هر هغه سیاستدان کم چې کام نه ووټ اخلي نو دا د هغې ایمان حصه ده. بالکل سر. نو اچھا سر ذرا یې وایي چې قطري شهزاده چې دی هغه د جی ای ټي ارکان چې کوم تلي وو هغو نه میلېدو نه هغه انکار کړی دی. دغه ارکان لکه څنګه چې تاسو ته پته دی ذرا یې ویلي چې بھئی دا هلته بیان ریکارډ کولو ته تللی دي خو دې بغیر د بیان ریکارډ کولو نه دوبۍ ته تلي وو دوبۍ نه بیا واپس راغلو هغو بیان نه دی ریکارډ کړی. په دې حواله به ته څه وایې؟ اصل خبره خو دا ده چې دې وخت دوبۍ والا لاره بنده ده دوحه ته چې تاسو ځئ نو تاسو پاکستان نه ډایرکټ هم تللی شئ کراچۍ نه. د دوی دوبۍ ته تلل ولې
صحیح ہو یا غلط خدا دا چې غلط هغه ترجمان څوک شته نه خټک صاحب تاسو دلته کېنه جی آی ټي ته وایي نن دا شوي دي هغه تردید کولو والا څوک نشته هغه تصدیق کولو والا څوک نشته یقینا د هغې دوه کسان تللي دي بریګډیر کامران خورشید تللی دی او هغې سره عرفان منګي دی کوم چې د نیب هلته نماینده دی دا دوه کسان تللي دي پرون تللي دي او بس تاسو چې پرون مطلب 40 غنټو نه مخکې واپس رالل ولې تللي وو اوسه پورې دا شی نه دی کړاو شوی سر یو کال دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی عزیز شاہ خبره کوم ضلع پشین شیر اور جی زندہ آباد بلوچستان جی ضلع پشین کوټې نه خبره کوم جی 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 یہ زمان سوال دا دی جناب عمران خان او نواز شریف کی فرق څه دی کنه پر خدا دی چې نواز شریف چې دی خود شروع سرمایدار دی د خپل لاهور کې 10 کاله پاتې شوم کنه نو هغه چې د هغه وخت سرمایدار او هغه وخت پیسې والا او عمران خان سره څه په لاهور کې زما پړوسی او د سپلای نه نه په خو د غریب پلار دوی و د نن په نواز شریف باندې لاسونه صفا کوي چې غلا کړي ساده کړي صحیح او بل یو سړی چې خپل کور جوړ نه کړي دوه ښځې طلاق کړي نو هغه به بل څه جوړ کړي هغه به کوم څه جوړ کړي که دا څنګه حساب ما والله په دې سمجھ راځي صحیح ډېره مننه جی تاسو زما پشین والا رور صحیح تداوی خدا دا چې دا عمران خان والد محترم اکرام الله خان نیازی چې و هغه هم یو سیول سرونټ و د مې ټایم شوی دی نو د جواب کې د مې نه پس کتونکو یو وړي د مې وخت شوی دی نو موږ سره اوسئ वेलकम बैक कतुनको अच्छा सदकी से क्वेश्चन ने चुकूं जमूं कल करे वाका भी शेयर इमरान खान सर सदी अगर सर विष्णु अगर टेम की नो न सा करो बात न नो सर یرا د عمران خان په دې قوم باندې کوم احسان د سیاست سره زما اختلاف دی هغه ارسلی اختلاف کې دی شي الله چې اختلاف رائے د جمهوریت حصہ د اسلام خلاف نشته الله چې مذهب سره ته اختلاف نشه کولای د الله صرف یو حکم دی او هغه منل په موږ باندې فرض دی موږ سره غواړي نه غواړي خدا د سیاست کې اختلاف رائے کې دی شي د جمهوریت صدا عمران خان شوکت خانم په حیثیت کې پیښور کې دلته اوس کراچۍ کې جوړی نو الله تعالی دې هغه ته نور همت ورکړي دې نه غټ ته کوم بل خدمت نه شي کېدی چې کوم عمران خان کړی دی صحیح هغه هسپتالونه چې تقریبا 80% غریب مریضانو هغه زکات په پیسو باندې هلته مفت علاج کیږي نو زه وایم چې دې نه غټ بل خدمت نه شي کېدی نو لیاقت خټک دا وینا کول چې راغه داسې دی زه نه پوهېږم دغه دی سیاست کې اختلاف کېدی شي مطلب دی بالکل کېدی شي سر یو اعظم سیکي صاحب یو بله خبره دی چې جرمني چې دی هغه وایي چې د پنامه دستاویزات چې دی یا مکمل نه دي راغلي دا خو یا نیمګړي دستاویزات چې دی هغه مخې ته راغلي نو هغو 50 لکه پوزیشن دی چې پوره راشي نو بیا به صحیح نو هغو سر 50 لکه یوروز چې دي هغه ورکړي دي چې پنامه کوم مکمل دستاویزات چې دی هغه د موږ ته راکړي نو حقیقت خو ډېر زیات خلکو نومونه دي نه هغه خو خپل کېدی شي خپل وطن حواله سره کوي که نه صحیح هغه به خپل وطن حواله سره کوي کنه چې د جرمني چې کوم پالیټیشن دي یا بیوروکریټس وغیرہ دي چې چالت هغه کې کاروباري خلکو نمونه د هغې خلاف د کاروایي وشي او زه نه پوهېږم مطلب دی چیرې اوس اچھا عظیم صدیقي صاحب لکه څنګه چې ګرمي دی په اسلام آباد کې موسم هم ګرم دی او بل د جی آی ټي چې کوم تفتیش دی لکه هغه هم ډېر زیات ګرم دی ولې چې په 10 تاریخ باندې هغو چې خپل ریپورټ دی جی آی ټي هغه به سپریم کورټ 3 کسیزه کوم عمل درآمد بینچ دی هغې ته به وړاندې کوي او دې سره سیاسي غړي چې کوم دي هغو ترمنځ لکه هغو کې ډېره سخته ګرمي راغلې نو په دې حواله به تاسو وایي چې آیا الیکشن چې دی هغه به 2018 کې کېږي یا دې نه مخکې یا څه حالات جوړېږي او دا پنام او دې سره دا سره یو کوېسچن دی چې د پنامه کوم فیصله چې دا به د 2018 نه مخکې وشي یا
بالکل به وشي الیکشن به خپل وخت باندې کیږي چې د وزیر اعظم بدلون ضرورت وي چې سپریم کورټ اف پاکستان وایي چې وزیر اعظم نوم په دې کرپشن کې راځي نو موږ دا نااهله ګرځو نو یقینا بیا وزیر اعظم به بدلیږي حکومت په خپل وخت پوره کوي لیاقت خټک خپل مینوالو ته دا زه ویم مطلب د خپل تجربې په بنیاد باندې زما چې کوم پوهه ده بالکل سر زه غلط هم کیدای شم خدا د زما چې کوم خپل ناقص رای ده هغه دا ده چې دا حکومت په خپل وخت پوره کوي الله چې کوم د توانای منصوبې دی حکومت شروع کړي دي نو دا حکومت دا غواړي چې هغه منصوبې د سر ته ورسي چې سر ته ورسي نو بیا به خلک مونږ ته ووټونه راکوي بالکل او یقینا زه چې کوم ګورم حالات چې کوم طرف ته روان دي او د نواز شریف چې کوم کارونه دي یا کوم دغه دی نو خټک صاحب بظاهر دې وخت زمینی حقایق چې کوم دي نو دغه ښکاري چې آینده حکومت به مددی وي ها ولې چې په ملک یا کوریډور چې دی سر بل نشته که نه هغه نه بل او بل دا هم ویلي چې 2018 مخالفینو کې دونه دغه نشته پیپلز پارټي هم لاړه ختمه شوه بالکل خپل کرتوتونو په وجه عمران خان پوزیشن هم دغه د هغه کسانو د پیپلز پارټي هغه ګندګي رې واغېشتل بالکل اگر اغلی لکه څنګه چې اوس موږ سره یو کال دی علي محمد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی زه تاج محمد خبرې کوم جی 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 فرضي اوسېدونکی یم ښه د سعودي عرب نه ښه ماشاءالله سعودي عرب خبره وکړه لکه د عمران خان باره کې صحیح ده جی جی څه چې کوي که نه دا ټول الله پاک کوي صحیح ده صحیح خو عمران خان چې کوم دی که نه نو د ملک لپاره ډېر پیدمن انسان دی او په پاکستان کې مخکې نه قانون و نه په پولیس کې او نه په سکولونو کې او نه په ډاکټرانو کې زه د KPK اوسېدونکی یم ما ته د هر څه پته ده نن راسه د KPK هسپتالونه وګوره پولیس وګوره استادان وګوره زمونږ د پرایمري سکول کې نه استادان دي صحیح ده ما په خپله د مزاقه پورې سبق ویلی ما په هر سکول کې د 15 استادانو لپاره نه دي لیدلي نن راسه په KPK کې په پرایمري سکول کې نه استادان دي او دا کوم کس چې خبره وکړه نو لکه دا صحیح خبره ونه کړه او نواز شریف چې کرپشن نه دی کړی نو دی ډاکو مخمل ولې نه پیش کوي دی ولې په شروع کې پټېږي او دا خو عمران خان خدای پاک را پیدا کړو او خبره ده چې د ګریوان کنه په تاریخ کې تاسو جی تاسو میډیا والا زه تاسو ډېره شکریه ادا کوم او هر څه چې دغه کوي نو هغه میډیا والا کور کوي میډیا والا ته د ښه سړي او د ناښه سړي پته لګي صحیح شو جي تاسو خپل میډیا والا په دې باندې نظر واچوئ او لیاقت ستا او لازم صدیقي ته زه ډېره شکریه ادا کوم مننه چې تاسو دا پروګرام دغه کو زموږ کار پکې وشو نو تاسو دا خبره کوم زما دا میسج دی چې د عمران خان غوندې سړی په پاکستان کې نشته صحیح ٹھیک شو جی امور ول دعاګانې کول الحمدلله او ان شاء الله په دې 2018 کې ان شاء الله کې حکومت راځي نو دعاګانې کول الله پاک نه او څه چې کوي یو الله پاک کوي او ان شاء الله چې عمران خان نه غواړي دا تاسو ثابت کوم چې بری اوس صحیح کې عمران خان څنګه کاته عمران خان مرته نو وزیر اعظم پاتې شوی دی نه MP پاتې شوی دی نه بل څه پاتې شوی دی کینسر هسپتال جوړ کړی دی ورکا په ګټلې دی نمر یونیورسيټي جوړه کړله په دې لږه ورکړه او شریف خاندان څه چل کړی دی او کړی زموږ ټیکسونه نه کړی صحیح مننه ډېره مننه جی بالکل چې خبره وکړه چې دا عمران خان چې کوم دغه کړی دی نو کریډټ یقینا عمران خان ته ځي چې هغې دا شی اوچت کړی دی سپریم کورټ ته او بالکل ډېر ټف ټایم یې ورکړی دی حکومت بالکل یې ورکړی دی او په کار هم دغه موږ خو غواړو چې حکومت ته مضبوطوي خو الله تعالی دا اپوزیشن د مضبوطی دا وطن لپاره ډیره فائدہ بالکل فائدہ مند دی بالکل سر اچھا سر ANP چې هغه وایي چې عمران خان سره نور مطلب د کرپشن یا سره هغه هیڅ تعلق نشته هغه صرف وایي چې څه طریقې سره چې زه وزیر اعظم کرسۍ ته لاړ شم عمران خان وایي ANP وایي عوامي نیشنل پارټي یعنې دا خو هر سړی وایي هر سیاستدان وایي چې زه د وزیر اعظم څوکۍ ته ورسم یعنی دون اکثریت ترلاسه کم چې حکومت ته زمایي نو یقینا عمران خان نور څه دپاره کوي څه خدمت خلق دپاره خو دا نه کوي که مطلب دی نه د دې یو سیاسي دغه دی مطلب دی هغې د هر سړي خواهش وي د هر سړي کوشش وي د هغې کوشش هم دغه دی صحیح موږ سره یو کال دی السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام رحمت صاحب څنګه حال دی جی څه ویل غواړئ الله خوشحاله کوي سر زه سره دا یو دوه خبرې کول غواړم جی جی وایه زه خپل جی په لوکل ګورنمنټ کې ملازم وم چیرته لوکل ګورنمنټ رورل ډیولپمنٹ ډپارټمنټ بردان اواز څه کلیر نه راځي جی بیا وایه
جی جی سر په مقابله بلدیات منځان کې ملازم وم ها او ما د خپل زوی لپاره چې بیا درخواست ورکړو زما په ځای زما ها ریټایرمنټ واخیستو دلته کې کوم اسسټنټ ډایرکټر و د بشماني سره ها هغه د ما نه 30,000 روپۍ رشوت وغوښتو چونکې ما سره 30,000 روپۍ نه وې صحیح بیا چې کله ما 30,000 روپۍ پیدا کړې بیا زه لاړم بیا دغه پې ماته وویلو چې هغوی ته ما له 50,000 روپۍ راکړه په دې کې مشماني صاحب بیا بل څوک هسې دوی پکې پیسې غواړي صحیح دا خو د غلو حکومت دی د اونډګانو حکومت دی د بدماشانو حکومت دی ټول غله راغونډ شوي دي زما 3 کاله اوسو زه په کور کې ناست یم صرف پنشن 10,000 روپۍ زما پنشن ته ناست یم زما بچی بېروزګاره ګرځي صحیح دا ظالمان لګیا دي خلکو له پیسې اخلي ټول برته دوی په پیسو باندې وکړي صحیح جی ډېره مننه جی سر رحمت صاحب وایي چې زوی د جاب دپاره د نوکرۍ دپاره ما درخواست ورکړی و نو ګوره چې دې تعلق د KPK سره دی عمران خان څنګه وایي چې ما کرپشن ختم کړو دا دی هلته کې نایب چې دی هغه تاسو ته پته دی او بل په سند کې بله چې د آرډیننس چې دی هغه بل چې دی هغه پاس کړو صرف خپل غلا پټول خپل غلا پټولو لپاره اوس څومره پړه لیکه ایجوکیټډ خلک دي چې هغه زموږ په ملک کې دغه شان د غریب بېروزګاره ګرځي هغو ته روزګار نه میلاویږي او بل دا وایي چې ما د زوی لپاره درخواست ورکړی نو یو اسسټنټ ډایرکټر چې دی هغه ما نه 30,000 روپۍ واخیستې بیا مخکې چې دی چې لاړه هغه رانه 50,000 روپۍ واخیستې نو دا غریب خلک به سر چېرته ځي بس کو دا نشي دغه کېدی د دې الله چې خالی ارزه ته به عمران خان نشي رسېدی پرویز خټک ارزه ته نشي رسېدی مطلب دا ضروري خو نه ده صحیح لاندې نه کرپشن ختمول ډیره مشکله ده څنګه چې تاسو ریړی والا دې سیز باندې نشي مجبوره کولی چې د سړي زامنو والا کار وکړه بالکل صاف سوتره شی ورکړه چې پیسې پوره اخلي صحیح اتوار بازار لاړ شه یا دکانونو ته لاړ شه سبزۍ والا ته لاړ شه یا پیو والا ته لاړ شه اوس تاسو پرون نه کتل ټي وي باندې چې فیصل آباد او لاهور کې چې هغه پیو نیول چې هغه صابون نه او پته نشته کم سیز نه هغه پی جوړول بس زمونږ نو تاسو غوښې والا وګورئ چې غوښه هغه اوبو سره ټوله وخت هر وخت تاسو به ګورئ اوبه هغې باندې غورځئ چې هغه درنه شي صحیح نو خبره دا نه ده خبره هر سړی بېایمانه دی هغه سرکاري ملازم دی یا دغه دی دا بحیثیت قوم مونږ ته ما ته ټولو نه مخکې هغې نه پس نورو ته هم د دې سیز باندې غور پکار دی چې زه څونه اوبو کې ولاړ یم زما څه کردار دی چې په شیشه باندې ناست یم زه خلکو ته تبلیغ کوم آیا زما کردار هم صحیح دی یا نه په دې باندې غور پکار دی هغې نه پس په بیا معاملات بالکل سر عام ولس چې کوم دی یا خلک چې دی هغه لکه هغه پناه ما یادو سیز سره کو هېڅ چا تعلق نشته خلک دا غواړي امن چې ملک د امن مخکې بالکل هغې نه پس روزګار بیا سستوایي چې مطلب د سیزونه د ګران نه نور د هغې وایي چې څوک دلته چې راځي هغه حکومت زنده باد موږ ته هغې سره تعلق نشته هغې صرف او صرف دا امن او روزګار غواړي مطلب دی اچھا صاحب بل اوس راشو مجید اچکزی موږ سره یو منټ دی نو تاسو بس په دې باندې لږ روشني واچوئ مجید اچکزی MPA بلوچستان رکن اسمبلی هغه کس چې دی هغه تاسو ته پته یره مکافات عمل دی چې کوم رالو دا د الله طرف نه هغې باندې راغلي ده چې څه قسم تاسو ویډیوز وکتل ټول په میډیا باندې کم میډیا چې سیزونه رال چې روجه وه او روجه کې چې څنګه قسم هغه راله چې اوسه پورې کم تحقیقات شوي دي هغې تحقیقات کو دا نه دي ثابت شوي چې هغې کوشش هم کړی بریک لګولو بالکل یا هغې تکبر وګورئ یا د هغې داسې چې هغه سړی یې مړ که صحیح هغې نه علاوه اوس 25 کاله زړه 1992 کې چې کوم دی قتل کړی نو هغه شی مو وته دې نه مخکې مې یو د 2005 یا داسې مقدمه دا ټول زاړه مقدمات دغه شل هغه مقدمات چې دی هغه هم جانب الله بس دغه دی ګوره چې څه اوس مکافات عمل څه کېږي دا دغه کېږي مطلب لکه سر ډېره د افسوس خبره د عظیم صدیقي صاحب چې دا لکه تاسو څنګه چې پخوانی دا هم نه وایي چې انسان دی دا مخامخ ماته ولاړ دی روجه کې هغه سړی شهید شو نور کې ولاړ و هغې خپله ډیوټي کوله ټریفک سارجنټ چې کوم صحیح لکه ډېر د افسوس خبره ده چې دی لکه څنګه چې تاسو وایي چې د مخکې زړې مقدمې چې دی هغه د ری اوپن شي نو دا مخکې په قتل هغه کې نو دې ته سزا نه ده ورکړل شوې ځکه په دغه بیا کار څوک تپوس کوي مطلب د طاقتور سړي ته خو قانون دا وایي چې السلام علیکم صحیح دا مسله ده بس نور څه نشته ګوره حقیقت په مخامخ راشي اوس انصاف یقینا بالکل به کېږي
زم تاسو څنګه چې ما تاسو ته وایي کنه چې موږ دلته ناست موږ تبلیغ کوو موږ ته خپل کردار صحیح کول پکار دي بالکل دا نه ده چې موږ سفارختي دلته ناست یو موږ چې کومه خبره کوي نو موږ هم ډیر با کردار یو مقصد ده هر سړی ته دا پکار دي اغا نواز شریف ته عمران خان نے مجید چکزی دے عظیم صدیقی دے لیاتا خٹک تے سوکت دا بحیثیت قوم چې مونږ خپل رویے باندې نظر ثانیو کو مونږ حالات صحیح کو مونږ خپل رویے صحیح کو نو سب صحیح بالکل عظیم صدیقی سے پروگرام ته پر تک اور ما ته یو پیغام لګلو اکوړه خټک نه آصف خان دے هدایت الله او د ټولو اوس په چیرې موږ ډیر کوشش وکړو ټلیفون باندې چې موږ تعلق ملاو نشي بيزي دي نمبر ملو نشو بخنه غواړو سر تاسو ډیره زیاته شکریا او تاسو ډیره زیاته مننه کتونکو پروګرام وخت چې دا سر ترشي او څومره کسانو چې موږ ته کال کړی دي هغه ټولو شکریا او چې چاته نمبر نه دی ولې شب بخنه غواړو هغه بخنه غواړو ان شاء الله چې بل پروګرام کې به موږ تاسو سره بیا تاسو په خدمت کې حاضر تر هغه پورې موږ ته اجازه راکړئ الله پامان.